श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद भाजालोल्लासो महत सकलावध्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिरुदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवदये व्यस्तारि भूसन्तति प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं त्वं समनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽथ विषये सत्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादीडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलिजन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवतात्विभूते पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिरः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरुन् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि ननु व्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्य अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणि प्रपन्ना अन्यास्मा किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धां दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोपे अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्ते रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्रहीतुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीवृत प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे उदैरपि शुक्रबोधे तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुणे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भवस्य बोधाय मे सुखेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकम् नवामृतगदातीर्थताण्डवानि विचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी
ತತ್ರತ್ಯಾಕುಮದ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತದಿಕ್ತಂತಿನಃ ವಾರ್ತೆ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಆವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈ ಅಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೌ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ರಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶತ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರಥಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣುನಮಸ್ತೆ ಗುರುಂ ಮಮ ಅಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಯಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಂ ಮಮ ಈ ಪ್ಯಾರ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹಿಂದೆ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಾರಾಯಣನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅತ್ರ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಲಪಿತಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೌತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ಯ, ನೋಡಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕಬೀನಾಂ, ಶ್ರೌತ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ, ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥವ. ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಶಬ್ದ ರಾಶಿಷು, ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಬ್ದ ರಾಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇದಗಳು. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಯಾರ ಹೀಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾರದ ಕೊನೆಗೆ. ಅತ್ರ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಲಪಿತಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೌತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ಯ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಾತ್ಯಾದಿಕಂ ಅರ್ಥಾಂತರಮಾಶಂಕ್ಯ, ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜಾತಿ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಜಾತ್ಯಂತರಂ ಆಶಂಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯಂತರಂ, ಜಾತ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯಾಧಿಕಂ ಅರ್ಥಾಂತರಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಶಬ್ದ ರಾಶಿಷು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಾತ್ಯಾಧಿಕಂ ಅರ್ಥಾಂತರಂ ಆಶಂಕ್ಯ ಯದ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರೀಯಂ ನಿರಾಕರಣಂ, ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದರಾಶಿ ಜೀವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣ ಯಾವ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಜಾತ್ಯಾಧಿಕಂ ಅರ್ಥಾಂತರಂ ಆಶಂಕ್ಯ ಯದ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರೀಯಂ ನಿರಾಕರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಏನ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತದ್ ಅನುಪಪನ್ನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಗೋಬಾರದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯತಃ ಸೂತ್ರಕಾರ ಏವ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಇತಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯತೆ. ಅವ್ರ ಪರಿಹಾರ
ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಇವರನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಪರಿಕೀಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಈ ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಶಬ್ದ ರಾಶಿ ಇವ್ಯಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರು ಬೇರೆಯವರು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಯತಃ ಸೂತ್ರಕಾರ ಏವ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸಯತಃ ಇತಿ ಇದು ಜಗನ್ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ. ಬರಿತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನಹಿ ಜಾತ್ಯಾದೇಹ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ ಅಸ್ತಿ, ನಹಿ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಾತ್ಯಾದೇಹ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೇಮ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ? ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣಂ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಗೊಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಅದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಜಗತ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರಣ ಬೇಕಾ, ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲಿ. ಹಂಗ ಸಮಸ್ತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರಿತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಇತಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತದ್ ಅತೀವ ಮಂದಂ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ ಶ್ರವಣೆ ಜಾತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಭಾಸಃ ಏವ ನ ಭವತಿ ವಾ ಅಥವಾ ತನ್ನಿರಾಕರಣಂ ಅಕರ್ತವ್ಯಂ ಉತ ಜಾತೋಪಿ ಪ್ರತಿಭಾಸಃ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಯ ನಿವರ್ತತೆ. ನಾವು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ಓಂ ಓಂ ಅಥ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬಾರದು ಅಂದಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಮೊದಲಾದವರ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೇದರಾಶಿ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜಾತಿ ಇವ್ರು ಯಾರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಾಸನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರ ಪ್ರತಿಭಾಸನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನಿರಾಕರಣಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಏನು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣ ಆಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಐತಿ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಗೋಬಾರದು ಅಂದಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಾಸಃ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನೋಡ್ರಿ. ಸೌತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ ಶ್ರವಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಭಾಸಃ ಏವನ ಭವತಿ. ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಇವರ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ತೋರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ತೋರ್ತಾನ ಅಂತಿರೋ. ಅಥವಾ ತನ್ನಿರಾಕರಣಂ ಅಕರ್ತವ್ಯಂ. ಇಲ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಗೋಬಾರದು ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ, ಬೇರೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀಯೋ.
ತನ್ನಿರಾಕರಣಂ ಅಕರ್ತವ್ಯ. ಉತ ಮೂರನೇದು ಜಾತೋಪಿ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾತೋಪಿ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೇದರಾಶಿ, ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಸಣ್ಣದೇ ಮಾಡು. ಹಾ, ಏನಚಿತ್ ಪ್ರಲಪಿತಂ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಜಾತೋಪಿ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಓಂ ಮತ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವರು ತೋರ್ತಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಯ ನಿವರ್ತತೆ ಐತಿ. ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಮುಂದಿನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಸೂತ್ರ. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ. ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇನೋ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗಂತೀಯ ಮೂರು ವಿಕಲ್ಪ. ನಾದ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದೇನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಪ್ರಸಕ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗೃಹೀತ ಸಂಗತೆ ಅರ್ಥಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಾಸಸ್ಯ ಅವರ್ಜನೀಯತ್ವ. ನಿಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಗೋಬಹುದಲ್ರಿ? ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗಂತಿ? ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದಿಂದ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬರೋದು. ಗೃಹೀತ ಸಂಗತಿ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಗೃಹೀತ ಸಂಗತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿ, ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದ, ಚತುರ್ಮುಖ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ತೋರೋದು ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ, ಸೈಂಧವ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತದೆ. ಸೈಂಧವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕೇನ? ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಂತೂ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೈಂಧವ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಬರ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನೇನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದವರು ತಗೋಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಏನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅನ್ಬೇಡ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ತ್ವಯಾಪಿ ಅರ್ಥಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಾಸ ತನ್ನಿರಾಕರಣಂಚ ಅಂಗೀಕೃತಮೇವ. ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದಿಂದ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿರಿ. ಒಪ್ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ? ತನ್ನಿರಾಕರಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೋಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿ ಹಂಗಲ್ರಿ. ಮುಂದಿಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಯ ಅಂತಂದವರು. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಮುಂದಿನ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಥಾಪಿ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಪರ್ಯಾಲೋಚನಾಂ ವಿಹಾಯ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇನೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಪರ್ಯಾಲೋಚನಾಂ ವಿಹಾಯ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಿಂ ಯುಕ್ತ್ಯಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೇನ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಕ್ತ್ಯಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೇನ ಕಿಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನಂದ? ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬೇರೆಯವರು ಸಮಸ್ತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯುಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸವಿಷ್ಣುರಾಹಿ
ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಬಂದು. ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಮೀಮಾಂಸಾದ ಕೊನೆ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಪಾಠ ಆದಾಗ ಬಂತು. ದೈವಿ ಮೀಮಾಂಸಾದ ಕೊನೆ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದೆನೆ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ನೋಡದೇನೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಮೀಮಾಂಸಾದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಕಾರ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಟೀಕರ್ ಏನಂತ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಯಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೈವಿ ಮೀಮಾಂಸಾ. ದೈವಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇನೆ ಸವಿಷ್ಣು ರಾಹಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಯದ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಬರೀತಾರ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದ ಯಾವುದದು ಸವಿಷ್ಣುರಾಹಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ದೈವಿ ಮೀಮಾಂಸಾದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಂ ವಿಹಾಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಂ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಕಿಂ ಉತ್ತರ ಅನ್ವೇಷಣೆನ. ಉತ್ತರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾಧಿಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಕಿಂ ಉತ್ತರ ಅನ್ವೇಷಣೆನ ಇತ್ಯಪಿ ವಕ್ತು ಶಕ್ಯ. ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಚ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಪರ್ಯಾಲೋಚನಾಯ ಅಯಂ ನಿರ್ಣಯ ನ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹಿಂದೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ, ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಾರದಂತೇನೆ ನಮ್ದು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಬರೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಸೂತ್ರ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಯ ಅಯಂ ನಿರ್ಣಯ ನ ಕಾರ್ಯ ಇತಿ ನಚ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ನಚ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ರೆ ಯತ್ಕಿಂಚಿದೇತತ. ಕೊನೆಗೆ ಯತ್ಕಿಂಚಿದೇತತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪರಕೀಯರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ನೋಡೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ನೋಡೇನೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಇಲ್ಲದೇನೋ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಸ್ಮಾ ಯತ್ಕಿಂಚಿದೇತತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೈವಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ವಿಚಾರದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರ ಏತೇನ ಏತದಪಿ ನಿರಸ್ತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಇಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದೇ ಪ್ಯಾರ ಗೊತ್ತ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏತೇನ ಏತದಪಿ ನಿರಸ್ತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೆಲವರು. ಏನ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಯತ್ ಪರೇಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯತ್ ಪರೇಣ ತತ್ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ವಾ. ಪರಕೀಯರು ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ರಿ ಮೊದಲು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲೋ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಂಚೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ, ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಹತ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ನಿ ಸುಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಅಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾ, ಅದು ಅದು ಹೌದು. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವರು. ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದರೂ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದರೂ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇತ್ಯಾಶಂಕೆ. ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಅವರು? ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನಂತೀವಿ. ಮತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ್ತದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನ ಮತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾನ ಮೊದಲು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾನ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಸರ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮತ್ವತ್ವಾಚ, ಆತ್ಮತ್ವಾಚ ಅಂತ, ಆತ್ಮಕತ್ವಾಚ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ, ಆತ್ಮತ್ವಾಚ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ, ಎರಡು ಹಂಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕೂಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಂತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗ್ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಿಳಿಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಈ ಜೀವ. ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಅದ. ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲೋ? ಗೊತ್ತದ. ಹಾಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಹಂ ಮಾಂ ನ ಜಾನಾಮಿ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತೀವೇನೋ? ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದೀನಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಕತ್ವಾಚ, ಆತ್ಮಕತ್ವಾಚ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೀವಿ? ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಂಗಾಯಿತು, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧನೇ ಆದ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ, ಅವರೇ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ? ತಥಾಪಿ ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಸದ್ಭಾವತ್ವ. ಈಗ ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹವೇ ಜೀವ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದದನೋ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಹವೇ ಜೀವ, ಈ ದೇಹ ಜೀವ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವೇ ಜೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಏನಾದ? ಈ ದೇಹದಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ. ದೇಹವೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ದೇಹ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗ್ಯಾರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವರು ಒಂದೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ದೇಹ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಗತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ದೇಹಾತ್ಮತ್ವದ ವಿವೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ, ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ತಥಾಪಿ ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಸದ್ಭಾವಾತ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ. ಈ ಜೀವ ದೇಹರು ಒಂದೇ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವ ದೇಹರು ಒಂದೇ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನೋ ಅಭಿನ್ನನೋ, ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನೋ ಅಭಿನ್ನನೋ, ಹಿಂಗ್ ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ಸಂದೇಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದರೂ ಕೂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗ್ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮ? ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅದ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನು ಈ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನೋ ಅಭಿನ್ನನೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಅದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬುದು ಕೂಡುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ಹಂಗಂತಾರ, ದೇಹ ಜೀವರು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು, ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮರು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ದೇಹಾತ್ಮರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಹ ಬ್ರಹ್ಮರು ಕೂಡ ಒಂದೇನಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ದೇಹ ಆತ್ಮ ಎರಡು ಒಂದಂತ ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪದೇನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪದದಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪದೇನ ಹಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸಕಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಸ್ಯ ಭಗವತಃ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ವಿಧೀಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಸಕಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾನೇ ವಿಧೀಯತೆ, ವಿಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ಯುಪಪಾದಿತಂ, ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಇದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು. ವಾಕ್ಯ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ತತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ಯುತ್ಪಾದನಸ್ಯ ಕೋ ಅವಸರ ಟೀಕರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ಯುತ್ಪಾದಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ಯುತ್ಪಾದನಸ್ಯ ಕೋ ಅವಸರ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮರು ಭಿನ್ನರು ಅಭಿನ್ನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಜೀವಾತ್ಮರು ಭಿನ್ನರು ಅಭಿನ್ನರು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ, ಇಲ್ಲ ಜೀವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಭೇದದನು ಅಂತ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಜೀವನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಿನ್ನ ಅಂತೇನೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಾರೆ ಟೀಕರ. ನೋಡ್ರಿ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ವಿಷಯ, ಜೀವಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ ಬೇಕು? ಕಾರಣ ಅಹಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಕೋ ಅವಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದೇನು ಪ್ರಸಂಗ ಏನು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಃ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತಿ ಚೇತ್, ಹಂಗಲ್ರಿ ಅಂದ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮರ ಜಿಜ್ಞಾಸಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಃ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಚ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನ ಏವಂ ಸೂತ್ರಕಾರ ಆಹ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮರ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಥಾ ಸೂತ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂಬುದು ಜೀವಾತ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವು ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೆರಡು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆರಂಭ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನ ಏವಂ ಸೂತ್ರಕಾರ ಇತ್ಯಲಂ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ತದೇವಂ, ಕೊನೆಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಆರಂಭ ಏನು? ತದೇವಂ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಭಿಸಂಬಂಧವತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ಬೇಕು, ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇಕು, ಸಂಬಂಧ ಬೇಕು. ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು. ಅವುಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡುವ ಈ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಿಷಯ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಿಷಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ಮಧಾರಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮಕ ಜಿಜ್ಞಾಸ.
ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಮೋಕ್ಷವೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರಂಭಣೀಯಂ ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರಂಭಣೀಯ, ಅತ್ಯಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರೀ. ಅನಾರಂಭಣೀಯ ಅಂತ ಅವರು ಶಂಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಸರ್ವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಆರಂಭಣೀಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಣೀಯವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಒಂದದ ಜನ್ಮಾದ್ಯ ಸೇತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ನೋಡ್ರಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯ ಸೇತಃ ಓಂ. ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರೇ ವಿಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಜನ್ಮಾದಿ ಸೂತ್ರೈ ಕ್ರಿಯತೆ. ಟೀಕಾರಾಯರು ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋದನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸವನ್ನೇ ಜನ್ಮಾದಿ ಸೂತ್ರೈ ಕ್ರಿಯತೆ, ಜನ್ಮಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಅದು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಳ. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೂತ್ರನೇ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯ ಮ್ಯಾಲ ಇತ್ತಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರ ತೆಗೀರಿ, ಅದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅದು ಅದಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ? ಸ್ವರೂಪ ಸಾಧನ ಫಲ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಿಗ್ತಾ? ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸನೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸನೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು, ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸನೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸದಿಂದ ಫಲ ಏನು, ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸನೋ. ಸ್ವರೂಪ ಸಾಧನ ಫಲ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಧನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಫಲ ಜಿಜ್ಞಾಸ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು?
ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಫಲದ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣ ಇತಿ ಕರ್ಮಣಿ ಷಷ್ಠಿ ಪರಿಗ್ರಹೇಪಿ. ಈಗ ಷಷ್ಠಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ, ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಣ ಇತಿ ಕರ್ಮಣಿ ಷಷ್ಠಿ ಪರಿಗ್ರಹೇಪಿ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು, ಜಿಜ್ಞಾಸದಿಂದ ಫಲ ಯಾವುದು, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ. ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಸರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಯಂ ರಾಜಾಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ತಿರ್ತಿರೆಲ್ಲರು. ಅಯಂ ರಾಜಾಗಚ್ಚ, ಈ ರಾಜನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾಜ, ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರಧಾನತೆಯ. ರಾಜನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿವಾರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೇ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪರಿವಾರನು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಧಾನತೆಯ ಪರಿಹಾರ, ಪರಿವಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅಪ್ರಧಾನಭೂತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಜಿಜ್ಞಾಸದಿಂದ ಫಲ ಏನು ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಐತಿ ಕರ್ಮಣಿ ಷಷ್ಠಿ ಪರಿಗ್ರಹೇಪಿ. ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಧಾನೇನ ಅಪ್ರಧಾನ ಉಪಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಅಂಗೀಕೃತತ್ವ. ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಾದಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಮಂತರೇಣ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅನುಪರಮಾಕ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಬರೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಉಪರಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಯಾತಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಗೆ ಉಳಿತಾವ. ಅದನ್ನಂದ್ರು ಸಾಧನಾದಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಂತರೇಣ, ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡದೇ ಹೊರತು ಆಕಾಂಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಉಪರಮ ಶಾಂತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಫಲಯೋ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಹಿತತ್ವ. ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಇದು ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾದಲ್ಲೇ ಉಪಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧನ ಫಲಯೋ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಹಿತತ್ವಾದ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ಸ್ವಪ್ರಧಾನತ್ವ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನತೆಯ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಹಿತತ್ವೇನ ತತ್ಸ್ವರೂಪ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಏವ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ. ಅಭ್ಯರ್ಹಿತತ್ವೇನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬುದು ಇದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಧಾನತೆಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಜಿಜ್ಞಾಸಾದ ಫಲ ಏನು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೊರಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ. ಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿಯದೇ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಯಾವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಲಕ್ಷಣದಿಂದ. ಆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದು ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಒಳ್ಳೆ ರಘುವತ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ.